friends, so let's start to a new point, that is cycloaddition reaction. We are studying about pericyclic reaction. In that, this point is about cycloaddition reaction by correlation of orbital symmetry. Means we have to correlate symmetries of atomic orbitals with molecular orbitals. Okay, let's start. We have already completed our first point, that is whether the reaction is allowed or forbidden by FMO method, right? We have completed this one, and now we are going to discuss the second point, it is correlation diagram. Okay, correlation diagram of cycloaddition methods. Cycloaddition method. So in this cycloaddition method, we are again going to discuss about 2+2 cycloaddition and 4+2 cycloaddition. These two methods we are going to study in detail. Okay, so let's start with 2+2 cycloaddition method. So in case of 2+2 cycloaddition, example is simply ethylene plus ethylene, you will get formation of cyclobutane. This is the one most important or mostly used example. So this is a 2 pi s system plus 2 pi s system, because we have already studied that the system with these reactions are takes place by suprafacial and suprafacial manner. So it is a 2 electron system containing 2 pi and 2 pi. So it is 2 pi s plus 2 pi s cycloaddition reaction, and this will gives you as per this. Suppose here is one molecule we have, that is ethylene, CH2 double bond CH2, and here is the second molecule CH2 double bond CH2. Means this two molecule will come close to each other with their orbitals, okay, and that orbitals will be overlap on each other and make a new bond. So you will get, after overlapping, formation of cyclobutane finally. So in this case, in case of this cycloaddition, this addition you can study it by two planes. Means it will be in a perpendicular plane, or means with vertical and horizontal. This will be a horizontal plane and this will be a vertical plane. Okay, so you can write it as a sigma v, or you can mention it as a first plane, and this is a sigma h, horizontal plane, or you can write as a second plane. Okay, we are going to discuss about vertical plane as well as horizontal plane. Means you can divide this cycloaddition, means as this two ethylene molecule will overlap, this orbitals will overlap on each other by so this molecule or cycloaddition method we can discuss, or we can see it by two planes, one with horizontal plane, that is horizontal, and one with the vertical plane. Now see, you can see as per this also. दिस इज रिॲक्टंट, म्हणजे याच्यामध्ये काय होतात की एक इथिलीन मॉलिक्यूल आणि दुसरा इथिलीन मॉलिक्यूल ओव्हरलॅप होणार आहेत. आता आपण ही ॲडिशन रिॲक्शन करतो, दोन एकामेकाच्या जवळ येऊन आता ओव्हरलॅप होऊन तुम्हाला फायनल काय मिळतो, इथे सायक्लोब्युटेन मिळतं. मग सायक्लोब्युटेन फॉर्म झाल्यानंतर ऑर्बिटल्स कसे असतील, CH2 बॉन्ड फॉर्म झाला CH2 आणि CH2 मध्ये. ओके, म्हणजे आता याच्यामध्ये काय असणार, पुन्हा हा मॉलिक्यूल स्टडी करायचा झाला तर आपण पुन्हा दोन प्लेनमध्ये करू शकतो, वर्टिकल प्लेनमध्ये आणि हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये, राईट. म्हणजे आपल्याला स्टडी करताना सिस्टीम दोन प्लेनमध्ये करायचे, का, कारण की सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आहे, यू कॅन इझिली डिवाइड दॅम अँड यू कॅन स्टडी इट. सो एक म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे, म्हणजे हॉरिझॉन्टल अँड सेकंड इज अ वर्टिकल प्लेन. नाउ सी, आपल्याला कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करताना फर्स्ट रिॲक्शन हे फर्स्ट स्टेप काय असते की राईट अ रिॲक्शन. ओके, सो वी हॅव रिटन द रिॲक्शन. देन सेकंड वन इज यू हॅव टू ड्रॉ द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. So draw the molecular orbital diagram. Let's start this. Okay, let's start with drawing this. Okay, आता याच्यामध्ये कंडिशन काय आहे की आपल्याला 4 ऑर्बिटलचं ओव्हरलॅपिंग करायचं आहे, बरोबर. 4 ऑर्बिटल्स म्हणजे 2 ऑर्बिटल. कंडिशन काय असणार आहे की ओव्हरलॅपिंग करताना आपल्याला एक इथिलीनचा जो मॉलिक्यूल आहे तो ओव्हरलॅप होणार आहे म्हणजे दुसऱ्या इथिलीनच्या मॉलिक्यूल बरोबर. म्हणजे कंडिशन काय काय होऊ शकतात की प्लस प्लस असेल जे ऑर्बिटल्स ती दुसऱ्याच्या प्लस प्लस ऑर्बिटल बरोबर ओव्हरलॅप होऊ शकतात. हे काय होईल, आपलं सुप्राफिशियल ॲडिशन होईल. या सगळ्या मेथडमध्ये असणार आहे. आता वेगवेगळ्या कंडिशन काय येऊ शकतात, लेट्स सी. फर्स्टली काय असणार आहे, एक म्हणजे अशी सिस्टीम असेल की ओके, दिस वन इज अ सेकंड सिस्टम, मीन्स कंडिशन. दिस विल बी अ थर्ड कंडिशन, दिस विल बी अ फोर्थ कंडिशन. Now we are going to add this all. See,
if I mention it as a psi1, psi2, psi3 star and psi4 star. Okay, this will be a non-bonding energy level. सायक्लोएडिशन करतोय म्हणजे आपण 2+2 सायक्लोएडिशन आहे. सेम psi1 psi2 psi3 psi4. psi1 म्हणजे काय, एक सायक्लोएडिशन, psi2 म्हणजे दुसरी सायक्लोएडिशनचं वेव्ह फंक्शन, psi3 स्टार third wave function of cycloaddition, and psi4 star is a fourth wave function of cycloaddition. Now you have to distribute this node system, means positive negative positive negative. आता आपल्याला काय करायचं आहे की एक इथिलीन मॉलिक्यूल, लक्ष देऊ नका, एक इथिलीन मॉलिक्यूल दुसऱ्या इथिलीन मॉलिक्यूलवर ओव्हरलॅप व्हायला येतोय, राईट. याची खालची 2 ऑर्बिटल, याची 2 वर ऑर्बिटल ही ओव्हरलॅप होणार आणि बॉन्ड फॉर्म करणार. मग याच्यामध्ये कंडिशन काय होऊ शकते, आपण डिवाइड कसं करतोय, व्हर्टिकल प्लेन आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन. म्हणजे या 2 मॉलिक्यूलमध्ये हा एक इथिलीन मॉलिक्यूल आणि हा एक इथिलीन मॉलिक्यूल, यांच्यामध्ये एक हॉरिझॉन्टल प्लेन असणार आहे आणि एक व्हर्टिकल प्लेन असणार आहे, राईट. सो दिस इज वन हॉरिझॉन्टल प्लेन and one vertical plane. So just I write this vertical plane as it is for all molecules. It will also good you for judge the symmetry of this. Okay, see now आता ही मेथड लक्षात ठेवायची की नक्की ॲडिशन कशी होणार आहे. ओके, मी जसं सांगते तसं लक्षात ठेवायचं. एक म्हणजे पहिला मॉलिक्यूल असणार, त्याच्यामध्ये जर प्लस प्लस ड्रॉ केलं, प्लस प्लस, या सिस्टीममध्ये आपण आता इथे नोड कन्सिडर करत नाही. आपल्याला नोड किती डिवाइड करायचं आहे, पहिला psi1मध्ये नोड किती असणार, psi1मध्ये नोड किती असणार, n इज इक्वल टू 0, राईट. psi2मध्ये नोड किती असणार, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 and n इज इक्वल टू 3. क्लिअर ना. कारण की साय फंक्शन असणार त्याच्या -1 असणार, किती नोडची व्हॅल्यू असणार. psi2 2 आहे म्हणजे किती असणार नोड, 2 - 1 1, psi3 3 - 1 2, psi4 -1 3. सो 3 नोड टाकायचं. या सिस्टीममध्ये 0 नोड आहे, या सिस्टीममध्ये 1 नोड टाकायचा, पूर्ण सिस्टीममध्ये 1 नोड टाकायचा. या पूर्ण सिस्टीममध्ये म्हणजे दोन्ही इथिलीन मॉलिक्यूलला कन्सिडर करून 2 नोड टाकायचं आणि या दोन्ही सायक्लोएडिशनच्या पूर्ण सिस्टीममध्ये 3 नोड टाकायचं. नाव कन्सिडर करा, एक म्हणजे हे जे हॉरिझॉन्टल प्लेन आपण कन्सिडर करतो, प्लेन आलं की आपल्याला नोड चेंज करायचं आहे. एक म्हणजे पॉईंट, नोटेबल पॉईंट काय आहे की प्लेन आलं की नोड चेंज करायचं आहे. जस्ट मेन्शन करून ठेवा कुठेतरी, प्लेन आला आहे की चेंज द नोड और चेंज द साइन, जस्ट राईट, चेंज द साइन. आणि नोड आला की साइन चेंज आपण करतोच, नोड आला की चेंज द साइन. कन्फ्यूज न होता करायचं आहे. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे, प्लेन आला आहे, राईट. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे, प्लेन आला आहे म्हणजे आपल्याला साइन चेंज करायचं आहे. म्हणजे जो पॉझिटिव्ह आला असता तो काय असणार आहे, निगेटिव्ह होणार आहे. म्हणजे खाली पॉझिटिव्ह येतं आहे. ओके, 0 नोड आहे, नोड आपण कन्सिडरच नाही केलं आहे. इथे काय होणार आहे, 1 नोड येणार आहे. म्हणजे 1 नोड आता डिवाइड करताना तुम्ही असं कन्सिडर करायचं आहे. जस्ट कन्सिडर करा की ही एकच सिस्टीम आहे, अशी सिस्टीम कन्सिडर करा, ही एकच सिस्टीम असं कन्सिडर करा. आणि ह्याला आपल्याला जर 1 नोड टाकायचं झालं या सिस्टीममध्ये, तर आपण कुठे टाकलं असतं, 1 2 3 4 इक्वली डिवाइड केल्यानंतर कुठे येतात, 2 नंतर. म्हणजे आपण इथे नोड टाकला असता. म्हणजे कंडिशन कशी झाली असती, इथे पॉझिटिव्ह, इथे पॉझिटिव्ह, नोड आला म्हणजे आपण साईन काय करणार असतो, निगेटिव्ह, म्हणजे पॉझिटिव्ह खाली आला असता. पण मी काय सांगितलं आहे की जेव्हा इथे आपण हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये येतो तेव्हासुद्धा आपल्याला काय करायचं आहे, साईन चेंज करायचं आहे. म्हणजे कन्सिडर करा की आपल्याला अशी सिस्टीम असली असती, पहिल्यांदा आधी पॉझिटिव्ह, नोड नाहीचं आहे त्यामुळे पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. आता आपला नोड कुठे आहे, इथे नोड आहे, राईट. जस्ट इथे नोड आला आहे. नोड आल्यामुळे आपण काय करणार, साईन चेंज करायला जाणार. पण पुन्हा काय, इथे आपलं प्लेन पण येतं आहे. म्हणजे इथे काय आहे, हॉरिझॉन्टल प्लेन पण आहे आणि नोड पण आहे. म्हणजे पहिल्यांदा आधी बिकॉज ऑफ दिस हॉरिझॉन्टल प्लेन साईन चेंज होणार, पण नोड असल्यामुळे पुन्हा साईन चेंज होणार. म्हणजे काय होणार, साईन सेम राहणार आहे, बरोबर. म्हणजे पहिल्यांदा आधी नोड आल्यामुळे साईन चेंज झालं, म्हणजे तो रिव्हर्स झाला असता, पॉझिटिव्ह खाली आला असता. पण पुन्हा काय, इथे आपलं हॉरिझॉन्टल प्लेन पण येते म्हणून पुन्हा चेंज होणार, म्हणजे आहे तसं सेम राहणार. अगेन इथे कन्सिडर करा, आपल्याला नोड किती टाकायचे आहेत, 2 नोड टाकायचे आहेत. आता या सिस्टीममध्ये 2 नोड टाकताना तुम्ही कसे ड्रॉ करणार, अशी सिस्टीम असेल, नोड ड्रॉ कसे करतो, एकतर 1 and 2. म्हणजे आपण सिम्पल जर 4 ऑर्बिटलची सिस्टीम ड्रॉ केली, याच्यामध्ये नोड टाकायचं झालं आपण असं टाकतो ना, 1 and 2, इकडनं एक आणि इकडनं एक. म्हणजे आपली सिस्टीम काय आहे की पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह आहे, त्याच्यानंतर काय येतं, आपलं नोड आला म्हणून निगेटिव्ह खाली जातं, राईट. म्हणजे आपण कन्सिडर करत जा, आपल्याला नोड टाकायचं, कुठे नोड टाकणार, एक नोड इथे टाकणार आणि दुसरा नोड इथे टाकणार, बरोबर. नाव पॉझिटिव्ह, इथनं स्टार्ट करते मी, पॉझिटिव्ह
नोड आला आहे, साईन काय होणार, चेंज होणार, म्हणजे पॉझिटिव्ह खाली. नाव अगेन देर इज अ वर्टिकल प्लेन, सॉरी हॉरिझॉन्टल प्लेन. सो हॉरिझॉन्टल प्लेन आला म्हणजे साईन काय होणार, चेंज होणार. पुन्हा नोड आल्यामुळे काय होणार, साईन पुन्हा चेंज होणार. आय होप इट इज नॉट कन्फ्युजिंग टू यू. नसेल समजत तर रिटर्न करा, रिपीट म्हणजे बॅकवर्ड जा आणि पुन्हा येऊन बघा. नाव सी, किती नोड टाकायचे आहेत, 3 नोड टाकायचे आहेत, म्हणजे 1, त्याच्यानंतर इथे काय येणार, हा दुसरा नोड बरोबर, आणि हा तिसरा नोड. आय होप तुम्हाला कळत असेल. ही जर 4 मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची सिस्टीम असेल ऑर्बिटलची, तर तुम्ही 3 नोड कसे टाकणार, 1, 2 आणि देन 3, राईट. तसंच डिवाईड केलं आहेत, 1, 2 या सिस्टीममधला आणि हा 3. आता कन्सिडर करा पॉझिटिव्ह नोड आहे, सो साईन विल बी चेंज. अगेन देर इज नो नोड, हिअर इज अ नोड, सॉरी हिअर इज अ नोड आहे आणि पुन्हा काय आहे, हॉरिझॉन्टल प्लेन पण आहे, म्हणजे साईन पहिल्यांदा नोड आल्यामुळे साईन चेंज झालं असतं, म्हणजे पॉझिटिव्ह वरती आला असता. पण पुन्हा काय आलं आहे, हॉरिझॉन्टल प्लेन पण आहे, म्हणजे पुन्हा साईन चेंज होणार, म्हणजे आहे तसंच साईन राहणार. and you will get here a node, so positive sign will be again on upper side. Okay, this is the final orbital diagram for the reactant. Now we have to draw the molecular orbital, right, for product. Just started molecular orbital for product. आता बघा product मध्ये आपल्याला किती नवीन बॉन्ड फॉर्म होत आहेत, एक म्हणजे हा सिग्मा बॉन्ड जो वरचा नवीन फॉर्म होतो आहे आणि हा एक सिग्मा बॉन्ड, म्हणजे 2 नवीन सिग्मा बॉन्ड आपल्याला फायनली फॉर्म होतात. म्हणजे आपल्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये काय असणार आहेत, 2 बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड असणार आहेत आणि 2 अँटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड असणार. सो लेट्स ड्रॉ इट. इन केस ऑफ नाव लक्ष देऊ नये का की जेव्हा आपल्याला बॉन्डिंगमध्ये सिग्मा बॉन्ड दाखवायचे आहेत, कसे फॉर्म होऊ शकतात, बॉन्डिंग म्हणजे काय असणार आहे. ओके, मला जर एखाद्या ह्याच्यामध्ये बॉन्डिंग करायचं असेल, 2 इथिलीन मॉलिक्युल आहेत, मला बॉन्डिंग करायचं असेल तर काय होणार आहे, इथला पॉझिटिव्ह लोब आणि इथला पॉझिटिव्ह लोब जेव्हा या पॉझिटिव्ह आणि या पॉझिटिव्ह बरोबर ओव्हरलॅप करू शकेल तेव्हाच काय असणार आहे, बॉन्डिंग होऊ शकते, राईट. आणि अँटी बॉन्डिंग कंडिशन केव्हा असणार, जेव्हा याच्यामध्ये सिस्टीम काय असेल की इथे पॉझिटिव्ह आहे सपोज आणि इथे निगेटिव्ह आहे आणि इथे पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे काय होऊ शकतं, हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अँटी बॉन्डिंग आहे आणि हे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह अँटी बॉन्डिंग आहे, म्हणजे ते बॉन्ड फॉर्म होऊ शकत नाही. असं जेव्हा असेल तेव्हा काय असणार आहे, अँटी बॉन्डिंग असणार आहे. बॉन्डिंगसाठी काय, एकतर पॉझिटिव्ह एकत्र यायला पाहिजे किंवा निगेटिव्ह एकत्र यायला पाहिजे. ओके, म्हणजे जस्ट सी, आपल्याला पहिल्यांदा आधी सिग्मा म्हणजे किती फॉर्म बनवायचे आहेत, सिग्मा 1, राईट. सो सिग्मा 1, त्याच्यानंतर सिग्मा 2 बॉन्डिंगमध्ये, त्याच्यानंतर अँटी बॉन्डिंगमध्ये काय असणार आहे, सिग्मा 3 अँटी बॉन्डिंग आणि दुसरा काय असणार आहे, सिग्मा 4 अँटी बॉन्डिंग, राईट. आता पुन्हा मागच्या डायग्रामला सांगितलं असं की सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होतं म्हणजे याची एनर्जी लेवल याच्यापेक्षा काय असणार आहे, जरा खाली असणार आहे. सो लेट्स ड्रॉ दॅट. आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचं आहे, ओव्हरलॅपिंग करायचं आहे. बॉन्डिंग होतं आहे म्हणजे काय असणार आहे, दोन्ही ऑर्बिटल काय असणार, सेम साईडचे एकत्र येणार. सपोज दिस इज अ पॉझिटिव्ह म्हणजे काय झालं आहे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल आहे, राईट. पॉझिटिव्ह. दुसरं काय होऊ शकतं पॉसिबिलिटी, एक म्हणजे एका ऑर्बिटलची अशी पॉझिटिव्ह सायन्स, दुसऱ्या ऑर्बिटलची. सपोज इथे पॉझिटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह आहे आणि इथे निगेटिव्ह म्हणजे काय असणार, इथे अशी सायन्स. ओव्हरलॅपिंग पॉसिबल आहे ना, हे सुपरफिशियल ॲडिशन आहे. इथे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ओव्हरलॅपिंग पॉसिबल म्हणजे हा पण बॉन्डिंग पॉसिबल आहे. दिस इज अ सिग्मा 1 बॉन्डिंग अँड सिग्मा 2 बॉन्डिंग. इन केस ऑफ अँटी बॉन्डिंग म्हणजे काय, तिथे बॉन्डिंग होता कामा नये, बरोबर. म्हणजे आता इथे अँटी बॉन्डिंगच्या 2 पॉसिबिलिटी काय येऊ शकतात की 2 ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होताना पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, म्हणजे सपोज कंडिशन अशी आहे की एक असा ऑर्बिटल आहे आणि दुसरा असा ऑर्बिटल आहे. सपोज याच्यामध्ये असं असेल की हा पॉझिटिव्ह आहे आणि इथे काय असणार आहे, निगेटिव्ह असणार, म्हणजे हा पॉझिटिव्ह आहे. एक नोड सपोज आला असेल मध्ये. कंडिशन इथे असणार की हा पॉझिटिव्ह आहे आणि इथे निगेटिव्ह आहे, सॉरी इथे पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे मला सांगा, हा पॉझिटिव्ह हा निगेटिव्ह ओव्हरलॅप नाही करू शकत, हा निगेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप नाही करू शकत, म्हणजे हे काय झालं, अँटी बॉन्डिंग कंडिशन. दिस इज अ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मीन्स यू कॅन ऑल्सो राईट ॲज पर दिस, बरोबर. हे तुम्ही असं ड्रॉ केलात तरी चालेल, कारण की मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आहेत, ऑलरेडी आपला सायक्लोब्युटेन तयार झालेलं आहे. ओके, नाव इन केस ऑफ सेकंड अँटी बॉन्डिंग काय होऊ शकतं,
कुठल्या प्रकारे अँटी बॉन्डिंग असू शकतं, जसं इथे आपण इथे पॉझिटिव्ह घेतला, इथे सपोज निगेटिव्ह असता, इथे पॉझिटिव्ह असता, तर इथे काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे, म्हणजे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होऊ शकत नाही. अगेन इथे जर पॉझिटिव्ह असेल तर इथे काय असणार, निगेटिव्ह असणार आहे, म्हणजे हा पॉझिटिव्ह येईल खाली, म्हणजे दिस इज अ सेकंड कंडिशन अँटी बॉन्डिंग. ओके, दिस इज ऑल्सो ओके. सी, याच्यामध्ये काय आहे की आपण दोन बॉन्ड फॉर्म केले आहेत, म्हणजे सिग्मा बॉन्डिंग जर असेल तर सिग्मा बॉन्डिंगचं अँटी बॉन्डिंग, सिग्मा दुसरा बॉन्डिंग फॉर्म झाल्याचं आहे सिग्मा अँटी बॉन्डिंग. नाउ यू कॅन easily distinguish between this. These are the orbital for reactant and these are the orbital for product side. म्हणजे आपल्याला जेवढे आपण ऑर्बिटल्स, जेवढे आपण बॉन्ड फायनलमध्ये बनवतो आहे प्रोडक्टमध्ये, 2 सिग्मा बॉन्ड बनवले, जर पाय बॉन्ड फॉर्म होत असेल तर आपल्याला इथे पाय बॉन्डिंग, पाय अँटी बॉन्डिंग पण येणार. आपण फक्त सिग्मा बॉन्ड बनवतो आहे म्हणून इथे काय होतं आहे, सिग्मा बॉन्डिंग अँड सिग्मा अँटी बॉन्डिंग. नाउ वी हॅव टू कोरिलेट द सिमेट्री. आता आपल्याला सिमेट्री कोरिलेट करायचे आहे. मग आपण बघू शकतो की आपले जे ऑर्बिटल्स आहेत, म्हणजे 2 इथिलीन जे मॉलिक्युल आपण एक ॲड करणार आहे, सायक्लोएडिशन करणार आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला हॉरिझॉन्टल प्लेन सिमेट्री पण दिसते आणि व्हर्टिकल प्लेन. दिस वन इज अवर व्हर्टिकल प्लेन, म्हणजे हे एक व्हर्टिकल प्लेन पास होतं आहे. मग या सिस्टीममध्ये, या इथिलीन प्लस इथिलीन सिस्टीममध्ये एक व्हर्टिकल प्लेन पण आहे, एक हॉरिझॉन्टल प्लेन पण आहे. मग आपण मिरर सिमेट्री जर चेक करायची असेल तर आपण दोन्ही पद्धतीने बघू शकतो, एक व्हर्टिकल प्लेन आणि एक हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे. जस्ट फर्स्ट राईट द सिमेट्री for this vertically and horizontally. Okay, बघा, this is 1, 2, 3, 4, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. then this one is psi 1 म्हणजे सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4. ओके, आता याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा काय बघणार आहे, वर्टिकल सिमेट्री. म्हणजे सपोज मी हा मॉलिक्यूल घेतला, हे 2 ऑर्बिटल्स घेतली, ही 2 मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स घेतली, इथिलीन आणि इथिलीनची. तर पहिल्यांदा आपल्याला वर्टिकल सिमेट्री बघायची, म्हणजेच मिरर प्लेन सिमेट्री, जस्ट मिरर प्लेन सिमेट्री चेक करायची. म्हणजे या सिस्टीममध्ये, हे जे 2 सिस्टीम आहेत, या सिस्टीममध्ये आपल्याला फक्त बघायचं की वर्टिकली मिरर प्लेन आहे की नाही. काय होईल, जर हा इक्वल हाफमध्ये घेतला आणि डिवाइड करून याच्यावरती ओव्हरलॅप केला, हा पॉझिटिव्ह याच्यावर ओव्हरलॅप होईल, हा पॉझिटिव्ह याच्यावर ओव्हरलॅप होईल, सिमेट्रिकल आहेत. सो इट इज अ सिमेट्रिकल, राईट. नाउ इन दिस केस यू कॅन सी, बरोबर या सिस्टीममधनं हे जे वर्टिकल प्लेन जातं आहे, ह्या ॲसिटिलीन आणि या इथिलीन आणि या इथिलीन मॉलिक्युलच्या बरोबर मधलं हे जे प्लेन जात आहे, बरोबर घेतलं आणि याच्यावर ओव्हरलॅप केला, काय होईल, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होतं, याच्यावरती पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होतं. सो इट इज अ सिमेट्रिकल. नाउ ऑल्सो इन दिस केस यू कॅन सी हिअर इज अ निगेटिव्ह अँड हिअर इज अ पॉझिटिव्ह. हे आता याच्यामध्ये नोड वगैरे काही चेक नाही करायचं, फक्त पॉझिटिव्हवरती पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हवर निगेटिव्ह ओव्हरलॅप होतं आहे की नाही तेवढं फक्त बघायचं. इथे निगेटिव्हवर काय ओव्हरलॅप होईल, पॉझिटिव्ह, इथे पॉझिटिव्हवरती निगेटिव्ह. जस्ट एक जरी नाही ओव्हरलॅप झालं तरी सिस्टीम अँटी सिमेट्रिकच असणार आहे. सो इट इज नॉट ओव्हरलॅपिंग ऑन इच अदर. सो हे मिरर प्लेन सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज अँटी सिमेट्रिक or asymmetric. Asymmetric is a proper word. See, now in case of this psi 4 star, positive negative overlap nahi honar hai. This positive will not overlap on this negative, so also here is a asymmetric. Now check the now we have completed about vertical plane. Vertically symmetrical आहेत की नाही ते बघितलं. तर horizontally check करूया. हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय, हे जे हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे याच्यामधनं आपण घेणारे मॉलिक्यूल हाफमध्ये आणि याच्यावरती ओव्हरलॅप होतो की नाही तो बघतोय. काय होईल, हा इथनं जर इथे ओव्हरलॅप केला, हा पॉझिटिव्ह काय होईल, या पॉझिटिव्हवर ओव्हरलॅप होईल. सो पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह विल ओव्हरलॅप, दिस पॉझिटिव्ह विल ओव्हरलॅप ऑन दिस पॉझिटिव्ह. सो इट इज अ सिमेट्रिक, राईट. इथे सुद्धा काय बघताना बघायचं आहे, मिरर प्लेन सिमेट्रीज चेक करायचे आहे. व्हर्टिकली बघताना आपण मिरर प्लेन सिमेट्रीज बघत होतो. ओके, इथे नोट डाऊन करून ठेवा. फॉर सिमेट्री यू हॅव टू चेक वर्टिकली, म्हणजे सिग्मा व्ही म्हणजे वर्टिकल प्लेन सिमेट्री बाय मिरर प्लेन and horizontal plane symmetry by also mirror plane. ओके, नाउ ह्याच्यामध्ये सिमेट्रिक आला. याच्यामध्ये बघा आपल्याला हॉरिझॉन्टली प्लेन आहे की नाही. जर हा मॉलिक्यूल असा घेतला आणि याच्यावरती ओव्हरलॅप केला, होईल का, या पॉझिटिव्हवरती हा निगेटिव्ह होईल, या पॉझिटिव्हवरती हा निगेटिव्ह होईल, म्हणजे इट इज अ असिमेट्रिक. इन दिस केस यू कॅन सी, जर हा मॉलिक्यूल घेतला आणि याच्यावरती ओव्हरलॅप केला, या निगेटिव्हवर हा निगेटिव्ह होतो आहे, या पॉझिटिव्हवरती हा पॉझिटिव्ह होतो आहे, म्हणजे हा इट इज सिमेट्रिक आहे. इथे काय होईल, या पॉझिटिव्हवरती हा निगेटिव्ह आहे, म्हणजे सिम्पली इट इज असिमेट्रिक. नाउ दिस इज कम्प्लीटेड अबाउट रिॲक्टंट साईड. नाउ टू द प्रोडक्ट साईड. सी, पहिल्यांदा काय बघायचं आपल्याला, मिरर प्लेन सिमेट्री कुठनं, व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल प्लेनमधनं. मग हॉरिझॉन्टल प्लेन कसं पास होईल, दिस विल बी अ हॉरिझॉन्टल प्लेन, ओके, अँड दिस विल बी अ व्हर्टिकल प्लेन. म्हणजे या पूर्ण मॉलिक्यूलमधनं काय होणार आहे, एक व्हर्टिकल प्लेन जाणार आहे आणि एक हॉरिझॉन्टल प्लेन जाणार आहे.
तुम्ही हे नाही ड्रॉ केलात तरी चालेल, तुम्ही डायरेक्ट इमॅजिन करून डायरेक्ट काढलात तरी चालेल. सो दिस विल बी अ वर्टिकल प्लेन अँड दिस विल बी अ हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके, अगेन दिस वन इज अ हॉरिझॉन्टल प्लेन, दिस वन विल बी अ वर्टिकल प्लेन. आता या सिस्टीममध्ये आपण पहिल्यांदा काय बघणार आहे, पहिल्यांदा बघताना कुठलं बघतो आपण, येस वर्टिकल प्लेन. सेकंड इज द हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके, आता वर्टिकल प्लेन चेक करा, मिरर प्लेन सिमेट्री आहे की नाही. म्हणजे जस्ट आपल्याला हा जो या साईडचा जे आहे ते इकडे ओव्हरलॅप करायचे. काय होईल, हा पॉझिटिव्ह याच्यावर ओव्हरलॅप होईल, हा पॉझिटिव्ह याच्यावर ओव्हरलॅप होईल. सिस्टीम ओव्हरलॅप आहे, सिमेट्रिकल आहे, सो इट इज अ सिमेट्रिकल. लक्षात ठेवा, पहिल्यांदा बघताना वर्टिकल बघायचं आहे अँड देन हॉरिझॉन्टल बघायचं आहे. ओके, याच्यामध्ये वर्टिकल बघा काय होतं आहे, या पॉझिटिव्ह हा जर इथला पार्ट घेतला आणि याच्यावर ओव्हरलॅप केला, काय होईल, या पॉझिटिव्हवरती हा निगेटिव्ह ओव्हरलॅप होतो आहे. म्हणजे ओव्हरलॅपिंग पॉसिबल आहे का, नाही. सो इट इज असिमेट्रिक. Here this positive will overlap on, there is a no positive sign, here is a negative, so it is asymmetric. Again here you can see this negative and positive, are they overlapping? No. Correct, here should be positive positive and negative negative, so you will get as per this diagram. Okay, anti bondingच दाखवायचं आपल्याला, जस्ट मी फक्त ऑर्बिटल चेंज केले. इथली आपली सिस्टीममध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह सिस्टीम आहे. ही पण अँटी बॉन्डिंग आणि ही पण अँटी बॉन्डिंग आहे. मग अँटी बॉन्डिंगमधल्या दोन पॉसिबिलिटी काय, की जेव्हा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पॉझिटिव्हच येत आहे, राईट. पण कंडिशन फक्त चेंज काय आहे, की इथे आपण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह घेतलं, इथे एकाच साईडला, म्हणजे इथे काय दोन वेगवेगळ्या साईडला पॉझिटिव्ह साईन आहे, इथे आपण एकाच साईडला पॉझिटिव्ह घेतलं आहे. ओके, म्हणजे ह्याच्यामध्ये कुठेच नोड नाही आहे. आणि इथे काय येतं आहे की निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होत नाही, इथे पण निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होत नाही. सो दिस इज वन ऑल्सो अँटी बॉन्डिंग अँड दिस वन इज ऑल्सो अँटी बॉन्डिंग. सो अँटी बॉन्डिंगमधल्या ह्या दोन पॉसिबिलिटी आहेत. नो सी, आता याच्यामध्ये आपण काय बघतोय, पहिल्यांदा आधी वर्टिकल प्लेन बघतोय मिरर प्लेन सिमेट्रीसाठी. सो इज इट नाव सिमेट्रिकल और अँटी सिमेट्रिक? असिमेट्रिक, इट इज अ सिमेट्रिक, राईट. वर्टिकली जर आपण ओव्हरलॅप केलं तर या पॉझिटिव्हवर हा पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होईल, या पॉझिटिव्हवर हा होईल. सो इट इज अ सिमेट्रिकल. नाव सी हियर यू कॅन सी, इन केस ऑफ वर्टिकल प्लेन सिमेट्री, हा पॉझिटिव्ह या निगेटिव्हवरती नाही ओव्हरलॅप होऊ शकत, किंवा हा पॉझिटिव्ह नाही याच्यावरती ओव्हरलॅप होऊ शकत. सो इट इज अँटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, सॉरी, इट इज अ असिमेट्रिक. नाउ चेक फॉर दिस, इन केस ऑफ अ वर्टिकल प्लेन सिमेट्री काय करायचं आहे, जस्ट खालचा पार्ट घेऊन वरती ओव्हरलॅप करायचं, किंवा जस्ट ओव्हरलॅप करून बघा, वर्टिकली होतं आहे सिमेट्रिक. सो इट इज सिमेट्रिक. हियर ऑल्सो दिस पॉझिटिव्ह कॅन ओव्हरलॅप ऑन दिस अँड दिस निगेटिव्ह कॅन ओव्हरलॅप इझिली ऑन दिस. सो दिस इज अ सिमेट्रिक. नाउ इन दिस केस, या पॉझिटिव्ह बरोबर इथनं जर आपण डिवाइड केलं या पार्टमधनं आणि याच्यावर ओव्हरलॅप केलं, या पॉझिटिव्ह हा निगेटिव्हवरती ओव्हरलॅप होईल आणि हा पॉझिटिव्ह या निगेटिव्हवरती ओव्हरलॅप होईल. म्हणजे हा काय ओव्हरलॅप करत नाही आहे, पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह यायला पाहिजे. सो इट इज अ असिमेट्रिक अगेन. नाउ इन दिस केस ऑल्सो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओव्हरलॅप, सो इट इज अ असिमेट्रिक. म्हणजे हा जो लास्ट मॉलिक्यूल आहे ऑर्बिटल फॉर्म, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म झाला आहे, त्याच्यामध्ये वर्टिकली पण सिमेट्री नाही आणि हॉरिझॉन्टली पण सिमेट्री नाही. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक टू कोरिलेट द सिमेट्रीज ऑफ दिस ऑर्बिटल्स. नाउ ऑर्बिटल सिमेट्री कोरिलेट करताना पहिल्यांदा आधी खालून कोरिलेट करत जायचं आहे. म्हणजे याच्यामधली जी एनर्जी लेवलची गॅप आहे ती जास्त असणार नाही, सगळ्यात पहिल्यांदा जो सिमेट्रिकल दिसतो त्याच्याबरोबर कोरिलेट करायचं आहे. सो यू कॅन सी दिस इज सायमन फंक्शन हॅव्हिंग अ सिमेट्री SS, म्हणजे वर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली सिमेट्रिकल आहे. याच्या सिग्मा 1 बरोबर काय होतं, इझिली कोरिलेट होतं, SS. अगेन हियर वी हॅव SA अँड हियर इज द SA विच इज अबाव टू द नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. म्हणजे हा कुठे कोरिलेट होतो आहे, याच्याबरोबर, कारण हा इथे काय मिळतो आपल्याला, AS मिळतो आहे. अगेन दिस AS विल कोरिलेट ऑन दिस AS, म्हणजे ऑर्बिटल्स रिॲक्टंटच्या ऑर्बिटल्सच्या एक्सायटेड स्टेटमधला जो आहे AS, त्याच्याबरोबर याचा ग्राउंड स्टेटमधला, प्रोडक्टच्या ग्राउंड स्टेटमधला सिमेट्री कोरिलेट होते. सो हियर यू कॅन राईट दिस. ओके, द नेक्स्ट इज दिस A antisymmetric, asymmetric will correlate with this asymmetric. Now easily from this diagram, as the ground state orbitals or ground state symmetry of this orbitals of reactant correlate with excited state symmetry of product. Here also excited state symmetry of reactant correlate with ground state symmetry of product. म्हणजेच काय, जेव्हा एक्सायटेड झालेल्या स्टेट बरोबर प्रोडक्टच्या जेव्हा एक्सायटेड झालेल्या लेवल बरोबर रिॲक्टंटची कोरिलेशन होत असतात, तेव्हा काय असणार आहे, रिॲक्शन कशी पॉसिबल असणार आहे, फोटोकेमिकली एक्सायटेड असेल तर. सो दिस रिॲक्शन दॅट इज हियर.
2+2 cycloaddition reaction. 2+2 cycloaddition reaction. By correlation diagram, we concluded that it is possible by photochemically, right, and not by thermally. Photochemically possible आहे का? कारण की एनर्जी लेवलची सिमेट्री कोणाबरोबर रिलेट होते आहे? रिॲक्टंटच्या ग्राउंड स्टेटमधल्या सिमेट्रीची कोरिलेशन कोणाबरोबर होते आहे? प्रोडक्टच्या एक्साइटेड स्टेटमधल्या ऑर्बिटलच्या सिमेट्री बरोबर. सो दिस रिॲक्शन इज अलाउड बाय photochemically. You can write as per this also. Okay, psi1 2 and psi2 2. 2 means 2 electrons there. Here you can see if you have to distribute these electrons, you can distribute as 1 2. किती इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करावे लागतील आपल्याला? याच्यामधले 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि या सिस्टममधले 2 इथिलीनमधले किती? 4 इलेक्ट्रॉन होणार. 2 + 2 4. सो यू हॅव टू टोटली डिस्ट्रीब्यूट 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 2 3 and 4 थर्मल रिॲक्शनमध्ये बघत असं होतं. एक्साइटेड स्टेटमध्ये कसं असणार आहे की 1 2 3 4 म्हणजे एक एक्साइट होऊन वरती जाणार आहे. सो इट विल बी हिअर 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड इन द एक्साइटेड स्टेट. इथे पण लक्षात येऊ शकतं की आपल्याला एक्साइटेड स्टेटमधले आपण जेव्हा ऑर्बिटल घेतोय की तेव्हा कोरिलेट होत आहे. सो जस्ट दिस वन इज. आता याच्यामध्ये काय आहे आपली कंडिशन की psi1 2 विल कोरिलेट विथ हिअर दिस psi1 विल कोरिलेट विथ sigma 1. You can directly write psi1 will correlate with sigma 1 and this psi2 will correlate with this. This is a sigma 3 star. Sigma 3 star. Then this psi3 star is correlating with this. Which one is this? Sigma 2. So psi3 star is correlating with sigma 2. And this finally psi4 star is correlating with sigma 4 star. Psi4 star is correlating with sigma 4 star. Now because of this that psi2 is correlating with this sigma 3 star which is in the excited state above the non-bonding energy level, means it is anti-bonding energy level. आणि जेव्हा anti-bonding energy level मध्ये असेल तेव्हा आपण मागच्या वेळेस कन्क्लूड केलं होतं की जेव्हा अँटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल असं मेन्शन केलं जाईल तेव्हा तुमची सिस्टीम काय असते? फोटोकेमिकली रिॲक्शन अलाउड असते. ओके, सो दिस रिॲक्शन इज अलाउड बाय फोटोकेमिकली. विच वन? 2+2 cycloaddition reaction. Now I hope you have completed about this and there will be no problem about this, but if you have any problem then you can easily ask me. Then let's go for the next one is 4+2 cycloaddition. We have completed 2+2 cycloaddition. तुम्हाला याच्यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल तर पुन्हा नक्की विचारा, कारण हे मी माझ्या पद्धतीने नोड कसं टाकायचं आणि सायन्स कशी मेन्शन करायची ते सांगितलं आहे. तुम्ही इझिली लक्षात पण ठेवू शकता. प्लस 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 इथे अँटी बॉन्डिंग सिम्पली यायचं आहे पहिल्यांदा. सो प्लस प्लस मायनस मायनस इथे तुम्ही डिफरंट टाकू शकता, इथे डिफरंट टाकू शकता. म्हणजे तुम्हाला जसं इझी जाईल तसं लक्षात ठेवा. फक्त काय की बॉन्डिंग अँटी बॉन्डिंग चुकता कामा नये, जसं माझं इथे कन्फ्युजन झालं तसं. ओके, सो जस्ट शिफ्ट फॉर द 4+2 cycloaddition. नाउ 4+2 cycloaddition. आपण ऑलरेडी FMO मेथडमध्ये 4+2 cycloaddition बघितले. कशाने पॉसिबल असते? बाय थर्मल वे. जस्ट गो फॉर दिस. आपल्याला आता कुठल्या मेथडने बघायचं आहे? बाय कोरिलेशन डायग्राम. ओके, बाय कोरिलेशन डायग्राम और कोरिलेशन डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल्स you have to calculate that whether it is allowed thermally or photochemically. Okay, then see फर्स्ट काय आहे? कोरिलेशन डायग्रामचे फर्स्ट स्टेप काय आहे की रिॲक्शन ड्रॉ करून घ्या. 4+2 अवर मोस्ट पॉप्युलर एक्झाम्पल इज डायल्सेडर रिॲक्शन. सो 4+2 cycloaddition reaction you will get formation of this cyclohexene, as this electron will shift here, this electrons will shift here and this electrons will shift here. So finally the formation of 2 new sigma bonds, right, and 1 new pi bond. Now system containing means product side containing 2 sigma bonds and 1 pi bond. म्हणजे एक सिग्मा बॉन्ड दुसरा सिग्मा बॉन्ड बॉन्डिंगमध्ये येणार, एक पाय बॉन्ड बॉन्डिंगमध्ये येणार मॉलिक्युलर साईडला. तसंच या पाय बॉन्डचं अँटी बॉन्डिंग असणार आणि या 2 सिग्मा बॉन्ड्स 2 अँटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड्स असणार. सो फायनली इन मॉलिक्युलर डायग्राम ऑफ दिस रिॲक्टंट अँड प्रोडक्टमध्ये आपल्याला किती आले पाहिजेत? सिग्मा बॉन्डिंग, पाय बॉन्डिंग, pi anti-bonding, sigma anti-bonding and sigma anti-bonding. So finally we have to draw 6 orbitals, molecular orbitals. So let's start for the molecular orbital diagram.
ओके, तुमच्या नोटबुकचा किती एरिया आहे, आपल्याला ऑर्बिटल्स कशी बसवायचे त्याप्रमाणे जस्ट करा. ओके, आपली सिमेट्री कुठली पॉसिबल असते, दोन्हीची सुपरा सुपरा, राईट. सो इट इज 4s + 2s. वी आर गोइंग टू ॲड 4s + 2s. दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. नाव सिस्टीममध्ये काय आपल्याकडे आपली ही जी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम, पहिल्यांदा म्हणजे तुम्हाला दोन्हीच्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करता आल्या पाहिजेत, रिॲक्टंट साईडच्याच. याच्यामध्ये काय आहे, याची मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये किती साय फंक्शन्स येतात, किती ऑर्बिटल्स आहेत, 1 2 3 4, राईट. 1 2 3 4 आहेत. म्हणजे आपण जस्ट पहिल्यांदा होमोल्युमो करताना कशी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करायचे ते बघितलेली बेसिकमध्ये. सो FMO मेथड किंवा सगळ्या मेथड डिटेलमध्ये स्टार्ट करायच्या अगोदर आपण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स कशी ड्रॉ करायची ते बघितलेली. त्यामध्ये तुम्हाला कळू शकेल की जर आपल्याकडे 1,3 ब्युटाडाईन सिस्टीम असेल त्याची मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स कशी येतात. सो किती मॉलिक्युलर ऑर्बिटल येणार, 4. 1 2 3 4. सो साय किती फंक्शन येणार, 4 साय फंक्शन येणार, राईट. दिस सपोज दिस इज अ psi1, then psi2, okay, then there will be a psi3, and last one will be psi4. Okay, this one is middle one, anti-bond non-bonding energy level. Okay, see, पहिल्यांदा काय येणार आहे आपल्याला एनर्जी. psi1 आहे, नोड किती येणार, 0 नोड. देन psi2 साठी नोड इज इक्वल टू 1, psi3 साठी नोड इज इक्वल टू 2, अँड psi4 साठी नोड इज इक्वल टू 3. टेक इट. 0 नोड म्हणजे पॉझिटिव्ह, ऑल साईन्स आर पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. तुम्हाला हे डार्क आणि एम्प्टी ठेवायची पण गरज नाही, तुम्ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पण सिम्पली ड्रॉ करू शकता. जस्ट पॉझिटिव्ह लिहा, कंप्लीट करा, काही प्रॉब्लेम नाही. इथे काय एक नोड टाकायचा आहे. सो पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह नोड आला म्हणजे काय येणार, पॉझिटिव्ह साईन खाली, निगेटिव्ह वरती येणार. ओके, नाव n इज इक्वल टू 2 म्हणजे 2 नोड टाकायचं, जसं मगाशी पण बघितलं, या साईडने आणि या साईडने. सो हिअर बी पॉझिटिव्ह नोड आला, साईन खाली गेला, अपोजिट साईन झाला. ओके, नोड नाही आहे म्हणजे साईन सेम राहणार. अगेन देर इज अ नोड, सो साईन विल बी चेंज, पॉझिटिव्ह विल बी गोज द अप्पर साईड. Now in this you have to draw 3 nodes, 1 2 and 3. So plus, here will be one node, after node sign will be change, node again sign will be change. म्हणजे जे लास्ट ऑर्बिटल असतं ना त्याच्यामध्ये सगळे अँटी बॉन्डिंगच असतात. तुम्ही अँटी बॉन्डिंग जर कन्सिडर करायला गेलात तर याच्यामध्ये जितके नोड आहेत ना, जितके नोड आहेत तेवढे त्याच्यामध्ये बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग असतं. 0 नोड आहे म्हणजे सगळे बॉन्डिंग असणार. नोड 0 म्हणजे सगळे बॉन्डिंग. नोड 1 म्हणजे एक कुठला तरी अँटी बॉन्डिंग असणार. म्हणजे हे काय झालं, बॉन्डिंग झालं, बरोबर. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह इथे बॉन्डिंग होऊ शकतं, इथे निगेटिव्ह बॉन्डिंग होऊ शकतं. पण इथे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आहे, हे काय आहे, अँटी बॉन्डिंग. म्हणजे जेवढे नोड आहेत तिथे तेवढे अँटी बॉन्डिंग असणार आहेत. कारण आता हे जे पाय सिस्टीम असते आपली, सी, मी सपोज ऑर्बिटल ड्रॉ केलं असं, आपण म्हणतो की इथे डबल बॉन्ड आहे, इथे डबल बॉन्ड आहे. आपण नेहमी म्हणतो की डबल बॉन्डमधलं म्हणजे पाय बॉन्डमधले जे पी ऑर्बिटल असतात, अनहायब्रिडाइज पी ऑर्बिटल असतात, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होत असतात, रोटेट होत असतात, शेअर होत असतात. मग याच्यामधले जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते काय करणार, याच्याबरोबर शेअरिंग करणार, हे इलेक्ट्रॉन याच्याबरोबर शेअरिंग करणार, हे इलेक्ट्रॉन याच्याबरोबर शेअरिंग करतात. मग शेअरिंग करताना तिथे बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग, शेअरिंग करताना साईन सेम लागणार आहे. जर इथे पॉझिटिव्ह साईन आणि इथे पण पॉझिटिव्ह साईन असेल तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, शेअरिंग इझिली होणार आहे. सो दिस पॉझिटिव्ह इज नाव इन बॉन्डिंग. पण सपोज इथे पॉझिटिव्ह असेल, या सिस्टीममध्ये अशी सिस्टीम आहे, इथे पॉझिटिव्ह आहे, इथे पॉझिटिव्ह आहे, इथे नोड आल्यामुळे काय होतं आहे, नोड आला आहे. सो साईन काय असणार, इथे निगेटिव्ह आहे, इथे निगेटिव्ह आणि इथे निगेटिव्ह आहे. सो पॉझिटिव्ह याच्यामध्ये शेअरिंग पॉसिबल आहे. म्हणजे इथे कंडिशन काय आहे, बॉन्डिंग आहे. इथे काय आहे, निगेटिव्ह आहे, साईड बाय साईड ॲडजस्टनला. सो इथे बॉन्डिंग पॉसिबल आहे, राईट. पण याच्यामध्ये काय, इथे काय पॉझिटिव्ह आहे आणि इथे निगेटिव्ह आहे. सो हिअर इज द अँटी बॉन्डिंग. मग तुमचे जेवढे नोड असणार आहेत, जेवढे नोड सिस्टीममध्ये असणार तेवढे तिथे अँटी बॉन्डिंग कंडिशन असणार आहे. इथे किती आहे, एक बॉन्डिंग आणि इथे काय एक अँटी बॉन्डिंग आहे. इथे 2 नोड आहेत म्हणजे तुम्हाला कळेल की इथे 2 ठिकाणी अँटी बॉन्डिंग होणार आहे. सपोज हिअर पॉझिटिव्ह इथे आहे का, नाही, ॲडजस्टंट पोझिशनला काय पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहे म्हणजे इथे एक अँटी बॉन्डिंग झालं. इथे काय आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहे वरचे ऑर्बिटल्स, राईट.
किंवा खाली ऑर्बिटल्स आहेत ती पण कन्सिडर करू शकता. सो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इथे अँटी बॉन्डिंग झालं, म्हणजे नोड जर 2 असेल तर 2 अँटी बॉन्डिंग आलं आणि इथे काय पॉझिटिव्ह आहे ॲडजस्टंट साईडला, म्हणजे इथे बॉन्डिंग आहे. बरोबर, म्हणजे या सिस्टीममध्ये एक बॉन्डिंग होत आहे पण 2 अँटी बॉन्डिंग होत आहेत. इथे सुद्धा बघा 3 नोड आहेत, म्हणजे 3 ठिकाणी अँटी बॉन्डिंग, म्हणजे सगळ्या सिस्टीममध्ये बॉन्डिंग होणारच नाही आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अँटी बॉन्डिंग, हिअर निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह अँटी बॉन्डिंग, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अँटी बॉन्डिंग, म्हणजे 3 ठिकाणी अँटी बॉन्डिंग आहे. ओके, दिस इज द ॲक्च्युअल कन्सेप्ट. नाव अप टू दिस वी हॅव ड्रॉन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर दिस, सिम्पली फॉर 1,3-ब्युटाडाईन. आपल्याकडे अजून एक सिस्टीम आहे, ही एक 4s सिस्टीम आहे आणि ही कुठली आहे 2s सिस्टीम आहे. म्हणजे आपल्याला इथिलीनचे मॉलिक्युल अजून ड्रॉ करायचं. इथिलीनच्या मॉलिक्युलची जी एनर्जी लेवल आहे ती याच्यामध्ये एक येणार आहे आणि याच्यामध्ये एक येणार आहे. ओके, सो एक इथिलीन मॉलिक्यूल इथे असतो आणि दुसरा इथिलीन मॉलिक्यूल इथे आहे. दुसरा इथिलीन मॉलिक्यूल म्हणजे ऑर्बिटल्स, कारण आपल्याला याची किती ऑर्बिटल येतात, 2 ऑर्बिटल येतात ना, साय फंक्शन साय1 आणि साय2, 2 कार्बन आहेत म्हणजे 2 साय फंक्शन साय1 आणि साय2. सो याचं एक हे साय1 फंक्शन झालं आणि हे साय2 फंक्शन झालं. आता नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल इथे आहे. सो दिस इज अ साय1, साय2, साय3 स्टार अँड साय4 स्टार फॉर दिस 1,3-ब्युटाडाईन. अगेन हिअर ऑल्सो साय1 अँड साय2 स्टार फॉर इथिलीन मॉलिक्यूल. आता इथिलीन मॉलिक्यूलचं पण सेम. पहिल्यांदा आपण याच्यामध्ये काय होतो, 0 नोड असतो, सो पॉझिटिव्ह अँड हिअर विल बी ऑल्सो पॉझिटिव्ह. ओके, आणि इथे काय एक नोड येतो, बरोबर, साय1 आहे म्हणजे n इज इक्वल टू 1 येणार. इथे साय1 आहे म्हणजे n इज इक्वल टू 0 आणि इथे साय2 आहे म्हणजे n इज इक्वल टू 1. सो हिल बी अ पॉझिटिव्ह अँड 1 नोड, सो साईन विल चेंज, निगेटिव्ह. समजतं असं मी कन्सिडर करते. तुम्हाला समजत नसेल तर नंतर विचारा पुन्हा. सो आपण पहिल्यांदा काय केलं की 1,3-ब्युटाडाईनची मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ केली, त्याच्यानंतर इथिलीनची मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ड्रॉ केली. ही एक साईड कंप्लीट झाली आपली रिॲक्टंटची. आपण 4+2 सायक्लोएडेशन बघतोय. सो 4ची ऑर्बिटल झाली आणि 2 सिस्टीमची पण ऑर्बिटल ड्रॉ करून झाली. नाव शिफ्ट फॉर द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स ऑफ हेक्झिन, सायक्लोहेक्झिन. आता सायक्लोहेक्झिनमध्ये आपल्याला किती मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स मिळतात, नवीन किती बॉन्ड फॉर्म होत आहेत, 1 2 3 4 5 6, म्हणजे 3 नवीन बॉन्ड फॉर्म झाले आहेत, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाय बॉन्ड आणि त्याची अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल येणार. सो सिम्पली जसं मगाशी ड्रॉ केलं तसं की तुम्हाला कसं लक्षात ठेवायचं तसं ड्रॉ करा, पण या सिस्टीमपेक्षा जरा खाली बॉन्डिंग एनर्जी लेवल आली पाहिजे आणि या सिस्टीम्सपेक्षा जरा वर अँटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल आल्या पाहिजे. नाव कन्सिडर, जर आपल्याला बॉन्डिंग करायचं असेल, सिम्पल आहे. सपोज बॉन्डिंग कंडिशन असेल तर आपण बॉन्डिंग दाखवताना कसं ड्रॉ करणार आहे. आपली ही सिस्टीम आहे, आपण बघितलं की सुप्राफिशियल ॲडिशन असते. मग याच्यामध्ये ॲडिशन करताना इथे जर पॉझिटिव्ह असेल तर हा पण काय असला पाहिजे, पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. हा पॉझिटिव्ह आणि हा पॉझिटिव्ह असला पाहिजे, तर एक बॉन्डिंग पॉसिबल आहे. दुसरी बॉन्डिंगची कंडिशन काय असणार आहे की हे जे लास्ट ऑर्बिटल्स आहेत फक्त एवढी ड्रॉ केलात तरी चालते ना तुम्ही. हा निगेटिव्ह असेल तर हा निगेटिव्ह असला पाहिजे आणि हा पॉझिटिव्ह असेल तर हा पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. अशी कंडिशन असेल तर सुद्धा काय आहे, बॉन्डिंग होणार आहे. सो ह्या 2 कंडिशन झाल्या बॉन्डिंगच्या. आता याच्यामध्ये जर पाय ऑर्बिटल आपल्याला बॉन्डिंग करायचं, एक पाय ऑर्बिटल फॉर्म होतं ना, मग पाय ऑर्बिटलचं बॉन्डिंग दाखवताना कसं दाखवलं पाहिजे, बाकी ही सिस्टीम होणार आहे ती सेम आहे. पाय ऑर्बिटल वरती फॉर्म होत आहे, राईट. आपला प्रोडक्ट हा असा आहे, याच्यामध्ये हे 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म झालेत आणि हे पाय ऑर्बिटल फॉर्म झाले. या पाय ऑर्बिटलमधले हे जे आहेत ना, याच्यामध्ये हा पॉझिटिव्ह आणि हा पॉझिटिव्ह असेल तरच बॉन्डिंग पॉसिबल आहे. आणि अँटी बॉन्डिंग कंडिशन काय असणार, एक पॉझिटिव्ह वरती एक पॉझिटिव्ह खाली. ओके, सो जस्ट ड्रॉ दॅट. जस्ट सिम्पल लास्ट ऑर्बिटल जी फ्रंटियर ऑर्बिटल ती ड्रॉ केला तरी चालते. सो दिस इज अ 1 सिस्टीम and this is the second one, or you can write as per this also. So here suppose I write here positive, then here will be also positive असेल तर आपण काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. ओके, सो दिस इज अ सिग्मा 1. देन दुसरं काय आपल्याला सिग्मा 2 ड्रॉ करायचं आहे. त्याच्यानंतर पाय ऑर्बिटल येणार, त्यानंतर काय येणार, पाय अँटी बॉन्डिंग येणार, त्याच्यानंतर सिग्मा अँटी बॉन्डिंग येणार. means you can write as a sigma 3 anti bonding and sigma 4 anti bonding. okay, just one by one ड्रॉ करूया सिस्टीममध्ये. नेक्स्ट काय असणार आहे, आपल्याला सिग्मा 2 ड्रॉ करायचं म्हणजे सेम सिस्टीम येणार आहे. फक्त आपल्याला ड्रॉ करताना एक लक्षात ठेवायचं आहे की ही ऑर्बिटल्स आपल्याला बॉन्डिंग ड्रॉ करतोय आपण, बॉन्डिंग. ओके, सो बॉन्डिंग आहे हां, आणि बॉन्डिंग करताना मी इथे जरा मिस्टेक केली. हे जे दुसरे लोब असतात, बॉन्डिंग झाल्यानंतर शेवटचे जे दुसरे लोब असतात त्याची आपल्याला काय होते, साईज चेंज होते, छोटी होते. आणि मोठ्या लोब जे ऑर्बिटल्स असतात जे ओव्हरलॅप झाले असतात त्यांची साईज मोठी असते. सो हिअर विल बी अ
कंडिशन काय असू शकेल, निगेटिव्ह निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. इथे आपण काय केलं, पॉझिटिव्ह 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 ओव्हरलॅप, हे एक प्रकारे बॉन्डिंग होऊ शकतं. दुसरं काय, निगेटिव्ह निगेटिव्ह ओव्हरलॅप होऊ शकतं, म्हणजे इथे साईन काय येणार, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह अँड हिअर विल बी अ पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, राईट. हे पण एक बॉन्डिंगचा प्रकार आहे. देन सेकंड आपल्याला काय करायचं आता, फॉर पाय ऑर्बिटल म्हणजे बाकी जो मॉलिक्यूल आहे त्याचं काय आपल्याला सध्या लागत नाही. आता याच्यामध्ये काय करायचं आहे, बॉन्डिंग करायचं आहे. म्हणजे इथे काय असायला पाहिजे, पाय ऑर्बिटल फॉर्म व्हायचं असेल बॉन्डिंगमध्ये, तर दोन्ही लोक काय असले पाहिजे, सेम असले पाहिजे. सो दिस इज अ बॉन्डिंग पाय ऑर्बिटल. ओके, पाय ऑर्बिटल झाला. नाउ जस्ट गो फॉर अँटी बॉन्डिंग. अँटी बॉन्डिंग पाय ऑर्बिटल होताना काय होणार आहे, जर दोन्ही ऑर्बिटल ॲडजस्टंट साईडचे दोन्ही ऑर्बिटल अपोजिट साईनचे आले, आपण बघितलं ना इथे अपोजिट साईन असेल तर अँटी बॉन्डिंग असतं. सो दोन अपोजिट साईनचे आले तर काय असणार इथे, अँटी बॉन्डिंग. दिस इज अँटी बॉन्डिंग पाय ऑर्बिटल. नाउ गो फॉर द सेकंड वन, दॅट इज आता आपल्याला काय करायचं, पुन्हा अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ड्रॉ करायचे. ओके, नाउ डोंट चेंज साइन्स. ओके, सी अँटी बॉन्डिंगचे दोन प्रकार काय येऊ शकतात. ओके, एक म्हणजे अँटी बॉन्डिंग काय होऊ शकतं, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. ओके, सपोज मी इथे पॉझिटिव्ह ड्रॉ केला तर इथे काय येणार, निगेटिव्ह असणार, म्हणजे हा पॉझिटिव्ह इथे जाईल. दुसरं काय असणार आहे, अपोजिट साईन, म्हणजे इथे पॉझिटिव्ह साईन आहे तर इथे पुन्हा काय येणार, निगेटिव्ह साईन येणार. राईट ना, or I am mistaking something. Yeah, again I am doing mistake. Suppose here is a positive, is a positive positive म्हणजे हे एक अँटी बॉन्डिंग आहे. नेक्स्ट कंडिशन विल बी ओके. इथे ड्रॉ करताना तुम्हाला कळेल की पहिल्यांदा अँटी बॉन्डिंग येताना हा जो 2 म्हणजे आपण काय करतोय, 4+2 करतोय, म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये आपण सेम साईडला सेम ऑर्बिटल घेतले आहेत, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. आणि इथे काय घेतलं आहेत, 1 नोड सिस्टीम जी असते की एक पॉझिटिव्हवरती एक पॉझिटिव्ह खाली, या सिस्टीममध्ये घेतली. इथे सिस्टीम सेम आहे, ह्या दोन्ही काय आहेत, सेम साईड. ओके, दिस वन इज ॲट पॉझिटिव्ह अँड दिस वन इज निगेटिव्ह. म्हणजे हा काय आहे की याच्यामध्ये एक नोड असल्यामुळे हा पॉझिटिव्ह वरती आहे आणि हा पॉझिटिव्ह खाली आहे. याच्यामध्ये काय दोन्ही पॉझिटिव्ह खाली आहे, त्याच्यामध्ये दोन्ही निगेटिव्ह वर. दिस वन इज ऑल्सो अँटी बॉन्डिंग अँड दिस वन इज ऑल्सो अँटी बॉन्डिंग. बट जस्ट सी, इन केस ऑफ दिस अँटी बॉन्डिंग तुम्हाला बॉन्डिंग फॉर्म होईल असं काहीच लिहायचं नाही आहे. अँड इन केस ऑफ अ बॉन्डिंग दॅट इज पॉझिटिव्ह 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 बॉन्डिंग इज पॉसिबल, निगेटिव्ह निगेटिव्ह बॉन्डिंग इज पॉसिबल अँड पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह बॉन्डिंग इज पॉसिबल. अँड हिअर इज ॲज पाय बॉन्ड फक्त करायचं, 2 मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ड्रॉ करायचे आणि त्याच्यामध्ये जस्ट पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह साईन किंवा निगेटिव्ह निगेटिव्ह साईन एक काहीतरी जे सेम असेल त्याच्यामध्ये बॉन्डिंग होतं आहे. अँटी बॉन्डिंगमध्ये जस्ट अपोजिट साईन जेव्हा एकत्र येणार, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, अगेन हिअर निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, जे अपोजिट साईन एकत्र येतात तेव्हा बॉन्डिंग पॉसिबल नसतो. सो दिस इज आर द कंडिशन फॉर अँटी बॉन्डिंग. सो नाव द नेक्स्ट स्टेप इज सिमेट्री. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ड्रॉ करून झाले तर सिमेट्री चेक करा. आता याच्यामध्ये मेन एक्झाम्पल काय की तुम्ही सिमेट्री, जसं 2+2 सायक्लोएडिशनमध्ये आपण काय बघितलेलं की सिमेट्री आपण व्हर्टिकली पण बघत होतो आणि हॉरिझॉन्टली पण बघत होतो. पण या सिस्टीममध्ये कंडिशन काय आपली की आपली ही 1,3 ब्युटाडाईन आहे आणि ही डायनोफाईल. दिस इज अ डाईन सिस्टीम अँड दिस इज अ डायनोफाईल सिस्टीम, राईट. सो इन केस ऑफ डाईन अँड डायनोफाईल सिमेट्री जर बघायला गेला तर तुम्ही फक्त ही व्हर्टिकल सिमेट्री चेक करू शकता, हॉरिझॉन्टल सिमेट्री नाही आहे. सो म्हणजे जेव्हा इथनं डाईन येणार आणि खालून तुमचं डायनोफाईल अटॅच होणार आहे, याच्यामध्ये याची 2 ऑर्बिटल्स असेल आणि याची 2 ऑर्बिटल, याच्यामध्ये फक्त आपण व्हर्टिकल प्लेन सिमेट्री चेक करू शकतो, हॉरिझॉन्टल प्लेन सिमेट्री नाही आहे का, हॉरिझॉन्टल प्लेन नाही. सो हिअर ओनली यू हॅव टू चेक सिमेट्री, दॅट इज अ मिरर प्लेन सिमेट्री अँड बाय व्हर्टिकल प्लेन. ओके, नाउ चेक द व्हर्टिकल प्लेन, म्हणजे पूर्ण या सिस्टीममधनं व्हर्टिकली जर तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर व्हर्टिकली लाईन ड्रॉ करा, तुम्हाला कळेल सिमेट्री आहे की नाही. नाउ चेक व्हर्टिकल सिमेट्री आपण चेक करतोय. जस्ट सी, हे जरा खाली असू द्या याच्यापेक्षा, याची ऑर्बिटल्स खाली असू द्या याच्यापेक्षा. ओके,
सी वर्टिकली ह्याच्यामध्ये आहे का सिमेट्री, चेक करा सिमेट्रिकल आहे का. या प्लेनमधनं प्लेन पास केला या वर्टिकली प्लेन ह्याच्यातून आणि मिरर प्लेन बघितली, हा पॉझिटिव्हवरती हा ओव्हरलॅप होईल, इट इज अ सिमेट्रिकल. याच्यात बघा याच्यावरती हे ओव्हरलॅप होत आहे, याच्यामधून हे याच्यावरती ओव्हरलॅप केला, हा पॉझिटिव्ह याच्यावरती ओव्हरलॅप होईल, सो इट इज अ सिमेट्रिकल. हियर दिस पॉझिटिव्ह विल नॉट ओव्हरलॅप ऑन दिस निगेटिव्ह, सो दिस इज असिमेट्रिक. एक जरी नाही झालं तरी पूर्ण होणार नाही. Again here this positive can overlap on this, so it is a symmetrical. This positive may not overlap on this, so it is a asymmetric. This positive not overlap on this, so it is asymmetric. Okay, now check for this. काय होणार आहे, या पॉझिटिव्हवरती हा इझिली ओव्हरलॅप होईल, याच्यातनं जर आपण हॉरिझॉन्टल प्लेन पास केला काय होतं आहे, याच्यावरती हे इझिली ओव्हरलॅप होतं आहे, सो इट इज अ सिमेट्रिकल. याच्यावरती हे होईल का ओव्हरलॅप, या निगेटिव्हवरती हा पॉझिटिव्ह होईल, या निगेटिव्हवरती हा पॉझिटिव्ह होईल, राईट. याच्यावरून जर असा याच्यावरती ओव्हरलॅप केला, सो इट इज असिमेट्रिक. नाव हियर दिस कॅन बी इझिली ओव्हरलॅप ऑन दिस, राईट. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, सो इट इज अ सिमेट्रिकल. नाव चेक फॉर दिस. याच्यातून मधनं जर प्लेन पास केला वर्टिकल प्लेन, या पॉझिटिव्हवरती हा निगेटिव्ह ओव्हरलॅप होतो आहे, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज असिमेट्रिक. अगेन हियर this positive may overlap on this. If I pass this vertical plane, see या सिस्टीममध्ये हा पॉझिटिव्ह या पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होईल, हा निगेटिव्ह या निगेटिव्हवर ओव्हरलॅप होईल, सो इट इज सिमेट्रिकल. हियर दिस निगेटिव्ह विल ओव्हरलॅप ऑन दिस पॉझिटिव्ह, इज इट पॉसिबल? नो, सो इट इज असिमेट्रिक. नाउ कोरिलेट दिस सिमेट्रीज. फर्स्टली लहानात लहान सगळ्यात जवळ जी सिमेट्री असेल ती ड्रॉ करायची, ती अटॅच करायची. सपोज या सिमेट्रिक बरोबर हा पहिला सिमेट्रिक आहे, राईट. या सिमेट्रिक बरोबर हा असिमेट्रिक आहे, म्हणजे हा नाही होऊ शकत, हा सिमेट्रिक आहे, हा होऊ शकतो, म्हणजे जस्ट कोरिलेट दिस सिमेट्रिक विथ दिस सिमेट्रिक. ओके, दिस असिमेट्रिक विथ दिस असिमेट्रिक. ना आता इथे हा जो असिमेट्रिक होता याच्याबरोबर सगळ्यात जवळचा कुठला होता, हा असिमेट्रिक होता, इथे पण असिमेट्रिक आहे. हा रिॲक्टंट साईडचा जो असिमेट्रिक आहे त्याला कोरिलेट करण्यासाठी हा पण असिमेट्रिक आहे आणि हा पण असिमेट्रिक आहे, पण पहिल्यांदा आधी जो खाली असेल ना सगळ्यात जवळच्या एनर्जी लेवलचा तो कोरिलेट करायचा, डायरेक्ट वरती नाही जायचं. सो नाव दिस सिमेट्रिक, आता ह्या सिमेट्रिक बरोबर एकच राहतो आहे, सो दिस असिमेट्रिक विल कोरिलेट विथ दिस सिमेट्रिक. अँड नाव या असिमेट्रिक बरोबर हा वरचा असिमेट्रिक कोरिलेट करायला नाही जायचं आहे. फर्स्टली सगळ्यात जवळचा जो असेल एनर्जी लेवलचा तो कोरिलेट करा, देन दिस असिमेट्रिक विल इझिली ओव्हरलॅप और कोरिलेट विथ दिस असिमेट्रिक. नाव चेक द कोरिलेशन, की सिमेट्रिक कशी कशी कोरिलेट होती आहे, की रिॲक्टंट साईडचे जे बॉन्डिंग एनर्जी लेवलमध्ये, दिस इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. सो बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल किंवा बॉन्डिंग एनर्जी लेवलमधली जी सिमेट्री आहे ती काय होती आहे, प्रोडक्टच्या बॉन्डिंग एनर्जी लेवलमध्येच काय होती आहे, कोरिलेट होती आहे. आणि प्रोडक्ट साईडची सुद्धा का रिॲक्टंटची एक्सायटेड स्टेटमधली किंवा अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जी आहेत ती काय होतात, रिॲक्टंटची जी आहेत ती प्रोडक्टच्या सुद्धा अँटी बॉन्डिंगमध्येच कोरिलेट होतात. म्हणजेच काय आहे, दिस रिॲक्शन जर रिॲक्शनमधले रिॲक्टंटचे सिमेट्री प्रोडक्टमधल्या ग्राउंड स्टेटच्याच ऑर्बिटलबरोबर कोरिलेट होणार असेल, रिॲक्टंटची ग्राउंड स्टेटची सिमेट्री प्रोडक्टमधल्या ग्राउंड स्टेट बरोबरच कोरिलेट होणार असेल, दिस रिॲक्शन इज पॉसिबल बाय थर्मली, राईट. सो फायनली आपण FMO मेथडने सुद्धा काढलेलं की 4+2 सायक्लोएडिशन रिॲक्शन कशाने अलाउड असते, थर्मली अलाउड असते. आणि आता सुद्धा 4+2 सायक्लोएडिशन बाय कोरिलेशन डायग्रॅम वी हॅव कन्क्लुडेड दॅट इट इज पॉसिबल बाय थर्मली. जेव्हा तुम्ही हीट सप्लाय करणार तेव्हा रिॲक्शन पॉसिबल असणार आहे, अलाउड असणार आहे. ओके, दिस इज द फायनल कन्क्लुजन फॉर कोरिलेशन डायग्रॅम. सो in case of 2+2 cycloaddition and 4+2 cycloaddition, there is a new table for us. 4+2 cycloaddition and first one was 2+2 cycloaddition and 4+2 cycloaddition. So thermally and photochemically, 2+2 cycloaddition was allowed by photochemically, right? And this one was forbidden. आपण हे चेकच नाही केलं कारण अलाउड आपल्याला थर्मल फोटोकेमिकली मिळाली. कशावरून, आपल्या कोरिलेशन डायग्रॅमवरून. काय होत होतं, त्याची कोरिलेशन कुठे होत होती, एक्सायटेड स्टेटमध्ये किंवा अँटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवलमध्ये जात होती. अँटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवलमध्ये जर सिमेट्री अलाउड होणार असेल, सिमेट्रिकल कोरिलेट होणार असेल तर ती कुठली असते, नेहमी फोटोकेमिकली अलाउड असते. अँड नाऊ 4+2 सायक्लोएडिशन कशाने अलाउड आहे, थर्मली अलाउड आहे. म्हणजे ही काय असणार आहे, फॉरबिडन फोटोकेमिकली असणार आहे. ओके, सो दिस इज द कन्क्लुजन फॉर सायक्लोएडिशन. For correlation diagram of cycloaddition, 2+2 cycloaddition is allowed by
photochemically. So 2 plus 2 cycloaddition is allowed by photochemically, and 4 plus 2 cycloaddition is allowed by thermally. Okay, so this is enough for this lecture. In next lecture we will see FMO method. Sorry, not FMO method, PMO method, that is perturbation molecular orbital method, for this 4 plus 2 cycloaddition and 2 plus 2 cycloaddition. Okay, thank you.